ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पादचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम सूर्पगगनाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदभूषाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमळ भक्तपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपम् ओम देवदपानीं समर्पयामि हस्तो वृक्षाणां पादौ वृक्षाणां समर्पयामि ताम्बूलान् समस्तोपचारान् समर्पयामि बोलो गणेश भगवान की नंबोदरस्य विकटो विग्रहायो विनायकः योगेन्द्रगणाध्यक्ष पालचन्द्रोगणगणः कर्तृदण्डसूर्पगणो हेरंबस्कन्दमूर्धः षोडशीकानि नामानि पुणे विद्यालम्बे विद्यालम्बे पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि सुवर्णदेव मन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि पापानि नमस्कारं समर्पयामि सत्रजामराणि समस्तोपचारान् समर्पयामि यस्य स्मृत्यानि नामोच्चारणं पूजायामि भगवान् सर्वात्मकः महागणपतिस्तु प्रीणातु वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्कारं समर्पयामि गणपतये नमः यथास्थानमुद्वासयामि शुभे शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ఇప్పుడు దాకా సకల విఘ్నాలకి అధిపతి ఆ విఘ్ననాయకుడిని పూజించడం వలన ఎటువంటి విఘ్నము లేకుండా సంకల్పించిన కార్యం నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది. అంచేతను ఆ గణపతికి 16 ఉపచారాలతో పూజ చేశారు. ఇకపై ఈ కళ్యాణంలో భాగంగా పుణ్యాహవాచనం మనం తెచ్చినటువంటి ఈ పూలు పండ్లు ద్రవ్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడాను గంగాజలంతో శుద్ధి చేసే కార్యక్రమమే మరి పుణ్యాహవాచనం. అటువంటి ఈ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని మన ఆచార్య స్వాములు చేయిస్తారు. स्वस्ति नाम बृहस्पतिर्दधातु मित्रं देवं मित्रधेयन्नास्तु शतन्ति वेम शरदस्सवीराः त्रीणि छन्दागो क्षेत्रेणि समनानि अद्यामेव तद्वीर्य एष लोकेषु प्रतिष्ठति पुण्याहवाचन समृद्धिरस्तु सर्वणः पुण्याहवाचन समृद्धिरस्तु वर्षशतं संपूर्णमस्तु आराधना
ధాన్య పుష్టిస్తుష్టిస్యాస్తు శుభమస్తు నరతిగో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు आत्मानो भरते सदा भावमान्यः पुनन्दमा शताद्यामगो हिरण्मयो पूर्णं ब्रह्मणीमहे स्वस्यामरणः समीच्या दक्षिणायां दिशिमासा पितरो माद्यन्ता वीच्यां दिश्यामोषधयो वनस्पतयो माद्यन्ता ओम समस्त संवत् समवादेन नमस्तमपधियामात्मधौमगे नमः अपार संसार समुद्रे नमः पुरन्दरां ब्राह्मणपादपां नमः आवद्धरद्वान्त सहस्रभानवस्सरेहितार्थार्पणदामधे नमः समस्ततीर्थात्मपवित्रमूर्तयो रक्षन्तरां ब्राह्मणपादपां नमः आधिर्याधिहरन्नो नामृत्युरादित्यनाशनो श्रीपुष्णकीर्तनं वन्दे विप्रश्रीमाधवङ्गजो विप्रो घदर्शनात् सद्यः क्षितिस्नेवामराशनः वन्दनान् मङ्गलावाप्तिरर्चनादच्चदो मदो मदीयशेषेः परिषदो धीयां विज्ञापनामवधार्या प्रयासपद्मिताम् इमाम् अवशतदक्षिणाम् श्री रेणुकांबा कल्याण महोत्सवं समाचरितुं योग्यता सिद्धिरस्मिति भवति अनुग्रहाणा तेभ्यो अनुवर्णन्तु भवन्तः दिव्य कल्याण महोत्सवं समाचरितुं योग्यता सिद्धिरस्तु ततः रमेन्द्रं विश्वमेन्द्रं प्रीत्यर्थं श्री रेणुकादेव्याः जबलग्रहित रेणुकादेव्याः दिव्य कल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि मंडप पूजा करिष्ये ओम महेद्य उपदेवेन विभिक्षणां हरे महे प्राणदेव सावसाधे यमानक्ष देवो यल्लम्ब मातकी आत्मप्रात नमस्कारान् समर्पयामि सत्पजामरादि समस्तोपचारान् समर्पयामि श्री అమ్మవారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి రాష్ట్ర
మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు సకుటుంబంగా వచ్చేసి అమ్మవారికి మంగళ ద్రవ్యాలని నూతన వస్త్రాలని సమర్పించారు. వారికి వారి కుటుంబానికి ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యాలు కలుగుగాక అని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వస్తి పుణ్యాహవాచనం. స్వస్తి అంటే మంగళాన్ని కలిగించేటువంటి శుద్ధిని చేసేటువంటి ఒక క్రతువు. ఇప్పుడు దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అందరూ దయచేసి మన పోలీసు వారందరికీ సహకరించాలి. నిశ్శబ్దముగా ఉండండి. ఆ స్వస్తి పుణ్యాహవాచనం అనే కార్యక్రమాన్ని చేయడమే కాకుండా సభాసదులు, ఎందుకంటే అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి కశ్యప, అత్రి, భరద్వాజ, విశ్వామిత్ర, గౌతమ, వశిష్ఠ, వామదేవాది మహర్షులందరూ కూడాను వేంచేశారు. వారి యొక్క అనుమతి తీసుకొని ఆనాడు అక్కడ కళ్యాణం జరిగినట్టుగా మనకి పురాణాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. అదే ప్రకారంగా ఇక్కడ కూడా ఆ మహర్షులు ఈ సభా ప్రాంగణాన్ని, ఈ కళ్యాణ వేదికని వారందరూ కూడాను అలంకరించినట్టుగా భావిస్తూ వారిని ఉద్దేశించి వారికి అందరికీ కూడా నమస్కారం చేసి వారి యొక్క అనుమతి తీసుకొని కళ్యాణాన్ని ప్రారంభించారు. కళ్యాణాన్ని ప్రారంభించగానే ఆ జమదగ్ని మహర్షిని, వరుడుగా ఉన్నటువంటి జమదగ్నిని, అట్లాగే పెళ్లి కూతురుగా ఉన్నటువంటి రేణుకా అమ్మవారిని సాధనంతో సవినయంతో ఈ కళ్యాణ వేదిక మీదకి ఆహ్వానించి రాగానే వారికి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి మంగళహారతిని పట్టి మా యొక్క కళ్యాణాల కోసం, అంటే మీ అందరం సుఖంగా ఉండటం కోసం, మా కుటుంబం, మా పరివారం, మా బంధుగణం, మా మిత్రగణం, మా భృత్యగణం యావన్మంది కూడాను క్షేమంగా ఉండాలి, సమస్త జనులు సుఖంగా శాంతిగా ఉండాలి అని ఒక సంకల్పాన్ని చేసుకొని ఈ కళ్యాణాన్ని మనం ప్రారంభించాము. ఆ ప్రకారంగా ఈ వధూవర రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులకి ఇప్పుడు మధురక ప్రాసన కార్యక్రమంతో మన ఆచార్య స్వాములు మనకి చేస్తారు. ముందుగా కంకణ ధారణ, యజ్ఞోపవేత ధారణ, మధురక ప్రాసనం తదితర కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా తిలకించి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓం దేవదేవస్య చతుర్దశగమనాధీశ్వరస్య శ్రీవిలానకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య జగత్కుటుంబినః సర్వలోకజనన్యాః దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాదినాథం జగద్రక్షణార్థం ఔలికమనాం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీత రక్షాబంధనలేద యజ్ఞోపవీత ధారణం చ కరిష్యే. రక్షాబంధన యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. గంధం పరికల్పయామి, పుష్పం పరికల్పయామి, ధూపం పరికల్పయామి, దీపం పరికల్పయామి, అమృతం నైవేద్యం. ఓం భూర్భువః స్వః అక్షరస్య అమృతం భవతు. అమృతం నైవేద్యం పరికల్పయామి. ఓం రామ స్వాహ కామాయ స్వాహ సర్వభుజానాం సమర్పయామి. అమ్మవారికి అయ్యవారికి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా రక్షాబంధనాన్ని ఇప్పుడు సమర్పిస్తున్నారు. అమ్మవారికి రక్ష ఏమిటి? మనం రక్షించేది ఆవిడే కదా, ఆవిడకి రక్ష ఏంటి అని మనకు ఆలోచన రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏది చేసినప్పటికీ ఒక కైంకర్య రూపంలో, సేవా రూపంలో అమ్మవారికి సమర్పిస్తున్నారు. ఆదిత్యాన విష్ణుం సూర్యం బ్రహ్మాణం జగదస్పతిం విష్ణోరరాగమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణో నక్రే స్వామిష్ణో సూరసి విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా బృహత్సామక్షత్రభృద్బుద్ధ విష్ణుయం విష్ణుభౌదశుభృతముగ్రవీరం
ఇంద్రస్తోమేన హర్యదశేన హర్యమిదం వాతేన సగలేన రక్షా సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా పెళ్లి కుమారుడుగా వచ్చినటువంటి ఈ వరుడికి యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మామగారైనటువంటి ఆ రాజుగారు ఇప్పుడు చక్కగా భక్తిగా యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేజస్సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యవత్యం ప్రతిముద్రశుభ్రయజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మా శివోమస్తు సదాశివో. रेडुगा विवर्तदिति कल्याण महोत्सवानि निर्मणि कन्यावरण्यविषये ओम सुत्मन्ताधेयस्य सक्षणेर्परागो अभिप्रसीता स्वामिमोदते अन्वक्षरा अजवस्सन्तु बन्धानेभ्यः सखायो नित्यनो वरेय समर्यमा सम्भवो नोन्नीयात् सञ्जास्मद्यं सुजममस्तु देवा. शाकुरमन्त्रैस्ते कन्यादातारं गत्वा ब्रुवते ॐ अनुहवं वरेहवं वरे नादं वरे क्षमा स्वग्रं गुरुजनन्दुजसभ्यमर्षाम्यः अनः कामर्हो ननो शतनैर्जलशाकुनं मृगस्य सुतमश्रयातं विषद्भ्यो दिशाम्यः आनाते हते स्मात् परसरस्वते दिवाते त्वं विवर्षतु स्वस्तिते नमः सगुत्सवे रुद्राय नमो रुद्राय सगुत्सवे गोष्ठपति नमस्ते अस्तु मामायं श्री शिव 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 नमस्ते अस्तु मामायं श्री दुर्गादेव सुरते सामगामि ब्रह्म भद्रय वसवने सुषतोषी श्रीरस्य कुरे अस्तु प्रतिवस्तु मना भवा. रामनाथ गाరు ते कन्यादातारं गत्वा ब्रुवते. ఇప్పటిదాకా కళ్యాణంలో భాగంగా స్వామికి రక్షాబంధనము అలాగే యజ్ఞోపవేద సమర్పణ చేశారు. ఆ తదుపరి స్వస్తిన సుగుణే అస్తు ప్రతినస్సు మనాభవ. ఓ పరమేశ్వరుడా, నీవు ఈ కన్యాదానం గురించి అమ్మవారిని పాణిగ్రహణం చేసుకోవడం కోసం ఎంతో కష్టపడి ప్రయాసతో ఇక్కడికి వచ్చావు. సుమనాభవ, మంచి మనస్సుతో శాంతంగా ఉండు. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడికి 2 రకాల శరీరాలు ఉన్నాయని వేదం చెప్తుంది. తస్యైతే తనువు ఘోరాన్యా శివాన్యా అని. ఆయన తన భక్తుల యందు ధర్మమయందు సత్యమయందు ఎప్పుడూ కూడాను చాలా శాంతమైనటువంటి తన యొక్క స్వరూపంతో ఉంటూ ఉంటాడట. అదే దానికి ఎవరైతే విరుద్ధంగా ఎక్కడైతే దానికి ప్రతికూలంగా ఉంటూ ఉంటుందో ఆయన యొక్క ఘోర రూపాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడట. ఇప్పుడు నువ్వు కళ్యాణానికి వచ్చావు నాయనా, నీవు దయచేసి సుమనాభవ, మా యందు మంచి మనస్సుతో మమ్మల్ని అనుగ్రహించేవాడిగా నీవు ఉండాలి అని ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఏం చేద్దంటే పరమేశ్వరుడు చాలా దయామయుడు. ఎంత దయామయుడు అని ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు ఒక చోట చెప్తారు. ఒక శ్లోకంలో జ్వాలోగ్రస్సకలామరాదిభయదః శ్వేళః కథన్వాత్మయా దృష్టకించకరే ధృతః కరతలే కింపక్వజం జంబూఫలం కింపక్వజంబూఫలం. క్షీరసాగర మథనంలో రామనాథన్ గారు పూర్ణ కుంభం వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. రామనాథ శర్మ వేద పండితులు ఆ పూర్ణ కుంభాన్ని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము.
క్షీరసాగర మథనం జరిగింది. దాంట్లో నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి బడులు, వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు, సమస్త సంపత్తు పుట్టింది. అవన్నీ బాగున్నాయి, అందరూ తీసుకున్నారు, అందరూ సంతోషించారు. కానీ అసలు క్షీరసాగర మథనం ఎందుకు చేశారు? అమృతం కోసం చేశారు. కానీ ఎప్పుడైనా ఒక మంచి జరగాలి అంటే దానికి ముందు చెడు అనేది ముందు ఉంటూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం అధిగమించాలి. కానీ అధిగమించేటువంటి శక్తిని సహజంగా అందరం కోల్పోతూ ఉంటాం. మనమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సమస్త దేవతాగణాలు కూడా అటువంటి శక్తిని కోల్పోతూ ఉంటారు. దానికోసమే ఆ క్షీరసాగర మథనం జరిగినప్పుడు దాంట్లో నుంచి హాలాహలం పుట్టింది. ఎప్పుడైతే ఆ హాలాహలం పుట్టిందో దేవతలందరూ కూడాను ఒక్కసారి భయపడ్డారు. భయపడటమే కాదండి, అందరూ కూడాను పరాయణం చిత్తగించారు. ఇప్పుడు ఎవరు పట్టుకోవాలి ఆ విషాన్ని, ఆ హాలాహలాన్ని ఎవరు పట్టుకోవాలి? అందరూ చూశారు, ఎవరు ముందుకు రాలేదు. పరమేశ్వరుడు మాత్రం అక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్కసారి ఆ హాలాహలాన్ని, ఆ పుట్టినటువంటి హాలాహలం పెరుగుతూ 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 ఆకాశం దాకా వెళ్ళింది. తన యొక్క కళ్ళతో, తన యొక్క దివ్యమైన దృష్టితో ఆ హాలాహలాన్ని ఒక్కసారి చూచాడండి. ఎప్పుడైతే ఆయన దృష్టి పడ్డదో ఆ హాలాహలం అంతా ఎలా మారిందయ్యా అంటే కిం పక్వ జంబూఫలం, మంచి నేరేడు పళ్ళు లాగా అయిపోయింది. నేరేడు పండు ఎలా నల్లగా ఉంటుందో అలా ఆ ఫలం అంతా అలా మారి ఒక ముద్దలాగా అయిపోయింది. వెంటనే ఆ ముద్ద ఆ పరమేశ్వరుడు ఆయన చేతితో పట్టుకున్నాడు. పట్టుకోవడమే కాదు, పట్టుకొని చూపించాడు. అందరూ చూస్తున్నారు ఈ వింత, ఏం చేస్తాడా ఆయన అని. సరే, ఆయన పక్కన జగన్మాత, జగదంబిక, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి ఆ అమ్మవారు ఉంది. ఎందుకంటే వివాహ సమయంలో ఆయన ఒక మాట ఇచ్చాడు, ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయా ఏషా నాతి చేసేవ్య. ధర్మ అర్థ కామాల్లో ఏనాడు కూడాను నిన్ను నేను అతిక్రమించి వెళ్ళను అని మాట ఇచ్చాడు. ఆ మాట నిలబెట్టడం కోసం ఆ పరమేశ్వరుడు ఒక్కసారి అలా అమ్మవారిని చూచాటండి. ఆ చూపులో చాలా, ఆ చూపు గురించి భగవత్పాదుల వారు వర్ణన చేస్తారు. ఏమిటయ్యా అంటే, ఎందుకు చూచాట అంటే, నేను ఈ విషయాన్ని కనుక మింగకపోతే ఇది ప్రపంచాన్ని మింగేస్తుంది. నేను మింగితే కుక్షో స్వైరగత, లోపల ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడాను ఆయన కడుపులో దాక్కున్నారు, వాడిపోతారు. బయటకు వదిలేద్దామా, బయట సమస్తమైనటువంటి జీవరాశులు కొట్టుకోబోతాయి. ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అమ్మవారు అడిగాట పార్వతీ, ఆ పరమేశ్వరుడు అడిగితే ఆవిడ ఏం చేసిందంటే చాలా గొప్పగా ఆయన తీసుకో, ఏం పర్వాలేదు, నాకు నువ్వు మంగళసూత్రం కట్టావు, నా మంగళసూత్రం చాలా గట్టిదయ్యా, నిన్ను ఏమీ చేయదు, హాయిగా మింగేసేది. ఆ పరమేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే ఆ చేత్తో పట్టుకున్నటువంటి విషాన్ని నేరేడు పండులాగా మార్చేటువంటి ఆ పండుని, విషరూపినటువంటి పండుని అమాంతం నోట్లో వేసుకున్నాడు. జిహ్వాయా, నేల మీద పెట్టుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి కొద్దిగా లోపలికి పోనిచ్చాడు. అంతకంటే లోపలికి వెళ్ళిందే లోపల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చచ్చిపోతారు, బయట ఉంటే బయట వాళ్ళపోతారు. అంటుకోవడం ఆయన మింగకుండా కక్కకుండా నాటి నుంచి నేటి వరకు ఆ మహానుభావుడు ఆ కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు. అందుకోసమే ఆయన నీలకంఠుడు, గరుడకంఠుడు అని పేరు వచ్చింది. మనం అంటుంటాం మింగలేకపోతున్నాం, కక్కలేకపోతున్నాం అని. కానీ మన కోసం యుగ యుగాలుగా, కల్పకల్పాలుగా ఆ పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు ఆ హాలాహలాన్ని మింగకుండా కక్కకుండా జాగ్రత్తగా అలా పట్టుకున్నాడు. కాబట్టి మనందరం బతుకున్నాం, జీవించున్నాం, ఆయురాలకు భోగభాగ్యాలతో ఉన్నాం. అంచేతనే పరమేశ్వరుడికి ఎప్పుడూ అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఆ విషం నుంచి పుట్టేటువంటి అగ్ని ఏదైతే ఉందో చాలా వేడిని కలిగిస్తుంది. ఆ వేడిని చల్లార్చడం కోసమే మనం అభిషేకం చేసుకుంటాం. కానీ అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆయనకి ప్రయోజనం కాదు, మనకి ప్రయోజనం. అటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడికి వాళ్ళ కళ్యాణాన్ని జరిపిస్తూ ఉంటాం. ఆయన యొక్క దివ్యానుగ్రహం
మనందరికీ ఉండుగాక ప్రార్థిస్తూ ఆ తదుపరి మధుభర్గ ప్రాసన కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వాములు, ఎందుకంటే స్వామివారికి మధుభర్గం ఇచ్చే ముందే ఆ లోపల ఉన్న విషయం గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. అంచేత ఆ మధుభర్గాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. నమః పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ. జై బోల్ ఎల్లమ్మ మాతకి. పూర్వోక్త యమమయ విజయనిష్టాయాం శుభవిధౌ పరమేశ్వరం శరణేశ్వరం దేవ్యల్ధాం శ్రీరేణుకా దేవి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాధ్యయనమణి నిర్మాస్య సాగుణస్య ఆచంద్రార్కం అనేక వైశేషిక సౌభాగ్య పరంపరాప్త్యర్థం ఏకవింశ సంఖ్యాక ఉభయ వంశ పురుషోత్పాదక మహాదానపుణ్యాంతర్విద్యాదానాంతర్గత వివాహాదన భాగవితం వరం భగవంతం జమదగ్ని మహర్షిణం అథవంతకర్మేణ పూజయిష్యే. ఓం రాష్ట్రభృత్యాయ సందేవాత్మయోషణం రాష్ట్రభృత్యాచార్య సందేవాత్మయోషణం Om
ఎల్లమ్మ కళ్యాణోత్సవానికి చేస్తున్న భక్తులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. ప్రజలకు ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసుల ఈ కళ్యాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారు మహారాజశ్రీ సకుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి అమ్మవారికి దివ్యమైనటువంటి మంగళ ద్రవ్యాలని నూతన వస్త్రాలని కూడా సమర్పించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు తరఫున ఇవన్నీ కూడా సమర్పణ చేశారు. మన రాష్ట్రంలో సమస్త ప్రజానీకానికి కూడాను సకల శాంతి, సౌభాగ్యం, సౌమనస్యం, సౌహార్ద్రత కలగాలి అని ఈ సందర్భంలో ఈ పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఓం ఇమం వస్త్రాణి దేవస్య త్వాసవినుపథమే అశ్వరాహుభ్యా యోషాహస్రా ధ్యానపరిణా విరాజా పాపరమాణికే సోమాయవాసః తేనామృతమస్యాన్ యోగాగ్రే మయోగ్రస్తృతిగ్రహీత్రే విరుద్ధసమాగమ మాభక్తాయ రామోదాతా రామప్రతిగ్రహీణా నామగుణసుభద్రమావిష రామేణ త్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామైదుత్తే ఏషాతే కామదక్షిణా భారతీయ పరమేశ్వరుడు దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అయ్యవారికి చీనాంబరములు పట్టు వస్త్రాలని కూడా సమర్పించారు. దీనికి అనేక మంది భక్తులు, అధికారులు, మేయర్ గారు, అనేక మంది అనధికారులు అందరూ కూడా సమర్థికంగా ఈ సందర్భంలో అమ్మవారికి సమర్పణ విషయంలో భక్తిగా నమస్కారం చేసుకున్నారు. ఈ కళ్యాణంలో భాగంగా మనకి మహాసంకల్పం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. లోకంలో మనం ఏ పని చేయాలన్నా మనం సంకల్పం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మనం నిత్యము చేసుకునే దాని సంకల్పమని, ఇలా విశేషమైనటువంటి పర్వదినాల్లో మంచి కార్యక్రమం ఎందు చేసుకునే దాన్ని మహాసంకల్పము అని అంటారు. ఈ మహాసంకల్పము అంటే ఇదేదో ఒక కాగితం మీద 4 గోడల మధ్య కూర్చొని రాసేటువంటి సంకల్పం కాదు. అథానంత వీర్యస్య భగవతో శ్రీమన్నారాయణస్య అని ఈ సృష్టి ఏనాడు ప్రారంభమైందో నాటి నుంచి నేటి వరకు ఎవరెవరి మహర్షులు ఉన్నారో ఈ భూమి మీద, ఏ ఏ దేవతా వృక్షములు ఉన్నాయో, ఏ ఏ నదీ జలములు ఉన్నాయో, ఏ ఏ పర్వతములు ఉన్నాయో వాటి అంతటి సాక్షిగా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము అని చెప్పుకోవటం. ఎందుకంటే ప్రతి పనికి ఒక సాక్ష్యం అనేది కావాలి. సాక్ష్యం లేకపోతే ఏ పని కూడా చల్లదు. సరే, ఇవాళ మన చేతిలో అందరికీ సెల్ ఫోన్లో ఒకటి సాక్ష్యంగా మహాభూతంగా అవన్నీ వర్తిస్తున్నప్పటికీ మనకి సాక్ష్యం ఏమిటి అంటే పంచభూతాలే సాక్ష్యం, నదీ నద మాటలే సాక్ష్యం మనకి. అంచేతనే పూర్వం మనకి ఒక పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు. పాఠశాలలో అధ్యయనం అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత గురువు గారు ఆ 4 శిష్యుల్ని పిలిచి 4 అరటిపండ్లు ఇచ్చి ఇది ఎవరు చూడకుండా మీరు తినండి అని చెప్పి పంపించారు. సరే, ఒక శిష్యుడు దూరంగా వెళ్ళి గుడ్డ నెత్తి మీద ఉత్తరాయాన్ని అమాంతం వేసుకొని ఎవరో తినేసి అయ్యా తినేసానండి వచ్చానండి అన్నారు. ఇంకో శిష్యుడు తెలివిన వాడు ఏం చేసినాడంటే గదిలోకి తలుపులు వేసుకొని ఎక్కడా కూడా కనిపించకుండా ఆ చీకటితో తినేసి ఒకడొచ్చాడు. ఇంకో రకంగా తినొచ్చాడు.
ఆ సూర్యోదయం సమయంలో ఆ సూర్యనారాయణ స్వామి నిద్ర రూపంలో ఆ కిరణజన్యమైనటువంటి శక్తితో మనందరికీ నిన్నటి విషయాలన్నీ వాళ్ళ గుర్తు చేస్తున్నాడు. నేను ఫలానా పేరు వాడిని, నా ఇల్లు, నా భార్య, నా పిల్లలు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మే మనకి మిత్రుడు, సిసలైన మిత్రుడు. ఆ మిత్రుడు మనందరికీ అన్నీ గుర్తు చేస్తేనే ఈ ప్రపంచం అంతా నడుస్తుంది. అటువంటి సాక్షిభూతంగా ఆ సూర్యనారాయణ స్వామి మనకు ఉన్నారు. పంచభూతాల సాక్షిగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ అనేక మంది మహర్షులు అనేక విషయాలు అవన్నీ కూడా మనకి ఆచార్య స్వాములు ఆ మహాసంకల్ప రూపంలో మనకు తెలియజేస్తారు. ఆ సంకల్పాన్ని శ్రద్ధగా విని ఆ సంకల్పం యొక్క శక్తిని మీరు పొందుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నారు. అందరూ చెప్పాలండి. ఆచంద్రార్కం అనేక వైశేషిక సౌభాగ్య సౌమరస్య నిత్య నిరతిశయ ఆనంద బ్రహ్మలోక అవాప్త్యర్థం వసిష్ఠాదిభిః మహర్షిభిః ఉక్తా గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫల అవాప్తి అర్థం ధర్మగ్లాని అధర్మభ్యుత్థాన నివృత్తిపూర్వక ధర్మ సంస్థాపన వాణి సద్భావన విశ్వకళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం అస్మై దేవదేవాయ పరమేశ్వర స్వరూపాయ మహర్షిణే సాలంకృత ఉదకపూర్వక కన్యాదానం అహం కరిష్యే. ఓం అనాంతవీర్యస్య శ్రీమదానారాయణస్య అచింత్యామృతజ్ఞాభ్యయానస్య మహాబలవ్రంజमध्ये अस्मिन् महद् ब्रह्माण्ड खण्डयोर्मध्ये महानागायमाण भटराजनैजस्य भणामणिगण्डल वन्दिते पुण्यपुरे विराजते महानगा
काम्भोज सौमीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध मालव नेपाल केरल पांचाल गौड़ मलयाळ सिंहण द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाग भाराट पांड्य पुलिंदांध्र हूणन शार्म भोय धारविलय कार्मिक वर्धन केनय घोषल कुंदन विराट शूर सेन सेवन डेंगर मंगल मत्स्य मंत्रवाश्व धूर्धर यौवन जालांत साश्व सेधि कुमार अनेक विशेष देशफाला भूतकाल विचित्रुदे तदे गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुला भीमनदी तुंगभद्रा भूमि महारी कावेरी चंद्रभागा पंपा सुषुका कौशिकी गंडकी वसिष्ठ प्रवरा काश्यपी सरयू सर्वपापा फल्गुनी करदोया पुण्यदा प्रणीता जनेक पुण्य नदी पवित्रते मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी कारवत्यादि पुण्यपुरी विराजते सकल गुरुम स्वामी पुष्कर त्रैत नौज श्रीशैलादि पुण्यादलादक्षिते लोका चलवलयते सयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे भरतखण्डे क्रीडा विराजमान शिक्षा बहुल परिमल मंडल भ्रमर धिंकार विमल विलंबित कलकंठ गौरिक सनातनी सारस्वत वरद कल्पत रुच्छाया विन्यस्त देदीप्यमान रत्न सिंहासनोपरिस्थित यन्त्रनाशेश्च दुत्तज पर्णवर्णिता मन्दारस्य पवत्रयाशेन प्रवरान्विता गौतमसगोत्राद्भवस्य देवसेन महाराज वर्मण पौत्री ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आद्येशनायाश्च गौतमत्रयाशेन प्रवरान्विता गौतमसगोत्राद्भवस्य महाराज वर्मण पुत्री ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आद्येशनायाश्च गौतमत्रयाशेन प्रवरान्विता रेणुकानाम्नीं साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं हिरण्यगर्भस्समवर्तनाग्रे भूतस्य नामप्रतिदेकासीयाधर्मेन्द्रमुदेवां तस्मै देवाय कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां ब्रह्मलोके जगीशया नयनाहं प्रेच्छामि धर्मकामात् प्रसिद्धये भूतासाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातुकमलामतिः रेणुकानाम्नीं कन्यां साक्षात् लक्ष्मीनारायणस्वरूपाय जमदग्निमहर्षणेवराय धर्मप्रिया सम्बन्ध्यर्थं धर्मप्रिया सहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि धर्मे च अर्थे च कामे च मया एषा आदिचरितमिया धर्मे च अर्थे च कामे च मया एषा आदिचरितमिया धर्मे च अर्थे च कामे च मया एषा आदिचरितमिया धर्मज्ञानी अध्यत्मभ्युत्थान निवृत्ति पूर्वक धर्म संस्थापन द्वारा प्राण सद्भावना गो ब्राह्मणादि विश्व कल्याण इत्यर्थं प्रजा सर्वकर्मभ्य प्रतिपादयामि ओम देवस्य त्वादितप्रभवे అమ్మవారి యొక్క కన్యాదాన సమయంలో కన్యాదాన పీఠం ఉంటారు. ఆ
కన్యాదానం స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేసినటువంటి జలముల్ని మీ అందరికీ సంప్రాప్తి చేయడం కోసం మన ఆచార్య స్వామి వారు తెస్తున్నారు. చక్కగా అవన్నీ కూడాను సంప్రోక్షణ చేయించుకొని జన్మ జన్మాల్లో ఎంతో పుణ్య విశేషం చేత జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం, నరుడుగా పుట్టడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప పుణ్యం చేసుకుంటే గాని అటువంటి జన్మ వస్తుంది. అటువంటి జన్మలో కూడా మనకి ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైన కళ్యాణములు చూసేటువంటి యోగం ఎంతో పుణ్యం చేసి ఉండాలి. అటువంటి పుణ్యం మనం చేసుకొని ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొనే అవకాశం మనకి భగవంతుడు కల్పించాడు. మీ అందరికీ కూడా ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండుగాక అని కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు దాకా మనకి ఆచార్య స్వాములు మహాసంకల్పంతో పాటు ప్రవర అని చెప్తూ ఉంటారు. ప్రవర అంటే ఏమిటి అంటే మన యొక్క వంశానుచరితము, మన పూర్వీకులు ఎవరు, మన ఋషులు ఎవరు, మన అడ్రస్ ఏమిటి అనేటువంటి తెలిపేదే ప్రవర. కులము గోత్రము పూర్వకాలంలో 7 వంశాలను చూసేటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత 3 వంశాలు చూస్తారు మన పూర్వీకులు. ఇప్పుడు ఎవరి వంశాలని ఎవరూ చూడట్ల. అమ్మాయి అబ్బాయి ఇష్టపడితే పెళ్లి చేసుకోవడమే తప్ప ఎవరి వంశంతో ఎవరి గోత్రంతో ఎవరి కులంతో పని లేదు. దీంట్లో వల్ల ఎవరివి గొప్ప ఎవరి తక్కువ అనేది కాదు. ఎవరి కులానికి సంబంధించిన ఆచారములు కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఆచారాన్ని పరిరక్షణ కోసం మన పూర్వీకులు అటువంటి ఒక పద్ధతిని పెట్టారు. అయితే ఇక్కడ ఈ జమదగ్ని మహర్షి ఎవరయ్యా అంటే ఈయన వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్య అనేటువంటి 3 ఋషులు, వాళ్ళ వంశానికి సంబంధించిన ఋషులు. ఆయన పౌలస్త్య బ్రహ్మగారు అనేటువంటి ఆయనకి ముని మనవడు, అలాగే భృగు మహర్షి గారికి మనవడు, అలాగే రుచిక మహర్షి అనేటువంటి ఆయనకి పుత్రుడుగా ఈ జమదగ్ని మహర్షి యొక్క తాత ముత్తాతల్ని వర్ణించారు. అలాగే ఈ రేణుకా ఎల్లమ్మ అమ్మవారి యొక్క గోత్రాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావన చేస్తూ ఈవిడ యొక్క గోత్రం ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయారుషి. ఆంగీరస మహర్షి, ఆయాస్య మహర్షి, గౌతమ మహర్షి అని 3 మహర్షులు కలదిగా అమ్మవారిని చెప్తూ ఆవిడ యొక్క గోత్రం గౌతమస గోత్రం అని, అట్లాగే సోమసేన మహారాజు గారు అనేటువంటి ఆయనకి ముని మనవరాలుగా, దేవసేన మహారాజు గారికి మనవరాలుగా, రేణు మహారాజు గారికి పుత్రిగా కుమార్తెగా ఈవిడ ఇక్కడ అభివర్ణించడం జరిగింది. వీరిద్దరికీ కూడాను పరస్పరం యొక్క ఆమోదం మేరకు పెద్దల యొక్క సమక్షంలో అనేక పర్వతాలు, అనేక నదులు, ఋగ్వేదాది 4 వేదములు, అట్లాగే అనేక 18 పురాణములు, స్మృతులు, అనేక దేవతా వృక్షములు, మహర్షులు సాక్షిగా ఈ అమ్మవారిని ఆ అయ్యవారికి ఇచ్చి ఆ కన్యాదానం ఘట్టాన్ని ఇప్పటిదాకా మనకి చేశారు. ఈ తదుపరి మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటి కార్యక్రమము, శుభముహూర్తము, మాంగళ్య ధారణ అనే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. సరిగ్గా 11:34 శుభముహూర్తం. ఇంకా సుమారుగా ఒక 18 నిమిషములు శుభముహూర్తం ఉంది. శుభముహూర్తానికి ముందుగా వేదస్వస్తితో ఈ శుభముహూర్తాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓం కరోతి రూపాణి రూపాణి కరోతి కరోతి రూపాణి జుహోతి జుహోతి రూపాణి కరోతి కరోతి రూపాణి జుహోతి రూపాణి జుహోతి జుహోతి రూపాణి రూపాణి జుహోతి రూపాణి 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 జుహోతి రూపే రూపే జుహోతి జుహోతి రూపే దేవైవ రూపే జుహోతి జుహోతి రూపే దేవా नामे नामे वी नागल जगोतमे नामे वी नागो साम समे नामे नामो समर्थयत्यर्थयते नामे नामो समर्थयति समर्थयत्यर्थयति जगो समर्थयति तस्यास्तस्यार्थयति जगो समर्थयति तस्यार्थयत्यर्थयति तस्या उपोत्थाय बोत्थाय तस्यार्थयत्यर्थयति तस्या उपोत्थाय बोत्थाय तस्या उपोत्थाय कर्णं कर्णमबोत्थाय तस्या उपोत्थाय कर्णं बोत्थाय कर्णं कर्णमबोत्थाय बोत्थाय कर्णमबोत्थाय बोत्थाय कर्णमा बोत्थाय जपा उत्थाय
सरस्वती 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 प्रिये प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि 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 प्रिये प्रिये प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रिये प्रिये प्रेयसि महि प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रेयसि महि विश्वदे विश्वदे महि प्रेयसि प्रेयसि महि महि विश्वदे विश्वदे महि महि विश्वदे तान् एतान् विश्वदे महि महि विश्वदे तानि विश्वद्येतान् एतानि विश्वदे विश्वद्येतानि एतानि विश्वदे विश्वद्येतानि श्रुते देवी श्रुते एतानि दे अग्ने अग्ने एतानि दे अग्ने अग्ने दे अग्ने नामानि नामानि अग्ने दे अग्ने नामानि अग्ने नामानि नामानि अग्ने नामानि सुकृतमो सुकृतं नामानि अग्ने नामानि सुकृतं नामानि सुकृतं सुकृतं नामानि नामानि सुकृतं नामा सुकृतं नामानि नामानि सुकृतं मा देवेषु देवेषु मा सुकृतमो सुकृतं मा देवेषु सुकृतमिति सुकृतं देवेषु देवेषु मा देवेषु क्रोधात् क्रोधात् देवेषु मा देवेषु क्रोधात् देवेषु क्रोधात् क्रोधात् देवेषु देवेषु क्रोधात् धीत क्रोधात् देवेषु देवेषु क्रोधात् 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 देवेभ्यो देवेभ्यो क्रोधात् क्रोधात् देवेभ्यः देवेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्य एवैव देवेभ्य देवेभ्य देवा देवेभ्य एवैव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनमेव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनो सेवा भवता करैव करुणस्सोऽयं जगन्नायकः श्रीमान् श्रीभुवनेश्वरो नरहरिः प्रियात् जगन्मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने श्रीनारायण ध्यान सावधान शक्रदेवपतिर्यमः पितृपतिश्चन्द्रस्य तारापतिः विष्णुर्यज्ञपतिर्हविर्वनस्पतिस्कन्दश्च सेनापतिः सर्वे देवमुनयस्तु मेरुसहिताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कालिन्दी कनकाम्बुजः कलशजः काशः कुशः कौस्तुभः कोशः कोकिलकूजितः कुवलयः कौमोदकी कुङ्कुमः कौमारी कलहंसगोलितनवं विलासशैलोद्भवः केयोरः कमलासनः कलशजः कुर्वन्तु मां मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान गाण्डीवं गरुडध्वजो गणपतिर्गङ्गाधरो गौतमः गौरीशो गवयो गृहं गृहपतिर्गोवर्धनो गोकुलम् गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपतिर्गोदावरी गोसुरी गान्धारी गजगामिनी
गजरगः कुर्वन्तु वा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान अश्वत्थावदने च चन्दनधरन्मन्दारकल्पद्रुमो जम्बूनिम्बगलं कचूकसरलाक्षाष्टये क्षीरिणः सर्वे ते फलमिश्रितं वनजयं वैभ्राजनं जं यं चैत्ररथं सुनन्दनवनं कुर्वन्तु वा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च खलु सरलू श्रीगंडकी गोमती कावेरी कपिला भयानगिरदावती इत्यादयः सत्यश्री हरिपाद पंकज भवाः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान लक्ष्मीशो भवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्यो गणान् संस्थानं करुणानिधिकरुणया मार्ताण्डवंशेययौ कौसल्यानिजगर्भसम्प्रवृते जन्मन्यसाधारणे याते श्री रघुनायकस्य जननं तेजादिनं मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान रामो राम रम 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 रामायणौ राघवो राजे राजिधर रजनी राजीव राजीरमा राजे राजिधर रजनी राजीव राजीरमा दम्पत्योश्चिरकाल भोगमतुलं लक्ष्मीकरं मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सत्या सत्य विवेचनैक कुशलः सत्यप्रियः सत्यवान् सत्यज्ञान सुखात्मकः सत्यावतारो हरिः सत्यः केवल जन्मयोनत जना सत्यापहः सर्वदा श्रीमान् श्री विभुरीश्वरो नरहरिः कुर्यात् जगन्मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कल्याणैकनिकेतनः सुजनिता कल्याण सन्धायकः कल्याणप्रद कीर्तनो गुणनिधिः कल्याण कल्याणदा कल्याणाद्रि समानसार विभवः कल्याण सारात्मकः श्रीमहान् श्री विभुरीश्वरो नरहरिः कुर्यात् जगन्मङ्गलम् सावधान मुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान श्रीभद्राचल दिव्य भव्य शिखर प्रोत्तुंग सौधान्तरे नित्य श्रीमति सुन्दरे मणिमये सिंहासने भासुरे स्वासीनः सह सीतया मुदितया मामाङ्गविश्रान्तया श्रीरामः परिपूर्ण शाश्वत सुखौ कुर्यादिमौ दम्पती
श्रीरङ्गमुखचन्द्रबिम्बललितस्मानन्दमन्दस्मितः कर्णश्रीकरचारुकुण्डलमणिभेदकपोलस्थलः श्रीरामः परिपूर्णशाश्वतसुखौ कुर्यादिनो दम्पती सावधान सुमुहूर्ते देवी सुखवासं मयच्छतु कल्याणं कमनीयगोमलकरैरार्द्राक्षतारोपणं कन्यादानपुरस्सरं सुरगुरोर्विप्राशिषानुग्रहं बाह्वोक्कङ्कणबन्धनं दशगुणं माङ्गल्यसूत्रान्वितं सीताराघवयोर्विवाहसमये देयादिदं मङ्गलम्। ओम गौरी निवाय सलिलाल नक्षत्रे रवये द्विपदे सानुष्पदे अष्टापदे नवपदे भूषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् मंगल गौरी नमः ध्यायामि आवाहयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि गन्धं परिकल्पयामि पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं सर्वोपचारान् समर्पयामि। మనమందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి శుభముహూర్త కార్యక్రమం పూర్తయి అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని గావిస్తున్నారు. ఆ మాంగళ్యాన్ని మీరందరూ కూడాను దర్శించడానికి ఆచార్య స్వామి తీసుకొస్తారు. చక్కగా ఆ మాంగళ్యాన్ని దర్శించుకొని ఆ మాంగళ్యమూర్తి అయినటువంటి జగన్మాత సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సమస్త మంగళాలకి కూడాను మంగళే. ఆమె సమస్త మంగళాలకి మంగళ స్థానంలో ఉంది. మంగళాలు రావాలి అంటే ఆవిడ అనుగ్రహం కావాలి మనకి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే సమస్త అర్థాలని కూడాను అనుగ్రహిస్తుంది ఆవిడ. అటువంటి శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తే అటువంటి జగదంబిక నారాయణి అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తున్నాం.
బ్రహ్మోత్సవానికి చేస్తున్న భక్తులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. ప్రజలకు ఎన్ఆర్ నగర్ పోలీసుల విజ్ఞప్తి. భక్తులను సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పోలీసు వారు పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని బాజా ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థదాయికే మంగళగౌరీ మాతకి शुभिलेशर आरोह शोभयन्ति मुखं मम उभगं हिमाशोभय भूयागं सज्जभगं गुरु यावाहनज्ञवदग्नि श्रद्धायै कामायान्यै इमां तां विनकेहं भगेन सह वत्ससा याजना गृहे लक्ष्मीराष्ट्रत्रयां गतयामा सगुं सृजामसि वेदा पुष्पान् भवति चन्द्रभागां पुष्पवान् भवति మాంగళ్యం వస్తుంది. అందరూ ఆ మాంగళ్యాలను చూసుకొని చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శోభయంతి ओम मंगलयदंतुरानेन लोकरक्षणहेतुना भद्रामि सुभगे संजीव सदा सदा आंगल्यधारणोस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादिरात्मवानां ग्रहणावत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु
स्तयान्यसः तयोर्मदात्समो आमस्य तृप्तिमानन्दो అల్లనే ఉన్నారు అందరు అల్లనే ఉన్నారు అలాగే ముందుకు రావాలి ज्ञानम् एकामस्तमर्पयता वैराग्यम् एकामस्त మరియు చుట్టడానికి వ్యక్తులు మీ చుట్టుపక్కల ఉండే అవకాశం జాగ్రత్త వహించండి. అలాగే మీ భక్తులను జాగ్రత్తగా చూసుకోగలరు. భక్తులు దయచేసి పోలీసు వారిని అనుసరించి క్యూ లైన్ పాటించవలెను.